تاثرات پیش کرنے کے لیے میں منبر رسول کی ایک عظیم شخصیت حضور پیر طریقت آبرو سنیت حضرت سید مسعود صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آپ اپنے خوبصورت لب و لہجے میں تاثرات کے کلمات ہم سامعین کی سماعتوں کے حوالے فرمائیں۔ شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں، آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بزرگوں کی اور اللہ رب العزت کے ولیوں کی خصوصی توجہ اور خصوصی نگاہ کرم کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ شیرانی آباد کی زمین وہ زمین ہے کہ جہاں آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام پر جان دینے والے تو مل جائیں گے، لیکن بدعقیدگی کی بدبو اس شہر سے کافی دور ہے۔ اور مجھے تاثر کے لیے عرض کیا گیا ہے، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ اس کانفرنس کا نام بھی جشن میلاد النبی ہے، اس لیے میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے رخصت ہوں گا۔ یہ الحمدللہ شیرانی آباد کی وہ زمین ہے کہ جس کو بزرگان کرام کا فیضان ملا ہے، اور یہ آپ کے بزرگوں کی بھی دین ہے کہ انہوں نے خود بھی اللہ والوں کا ہاتھ تھاما ہے تو اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ والوں کا ہاتھ دیا ہے۔ الحمدللہ میرے خانوادے کا تعلق اس شیرانی آباد سے آج 1-2 سال کا نہیں ہے، بلکہ تقریباً 250 سال سے بھی زیادہ ہمارے خانوادے کا تعلق شیرانی آباد سے رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے بڑوں نے بطور امانت اپنے بچوں کو اور پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے بزرگوں کے ماتحت رکھا۔ یہ ان کی دعائیں اور نظر ولایت کا صدقہ تھا کہ الحمدللہ آج بھی شیرانی آباد محفوظ و مامون نظر آتا ہے۔ آج ماشاءاللہ سنی تبلیغی جماعت ہمارے پاس میں ہے، اور میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا، بلکہ کئی ایسے دیہات اور گاؤں ہیں جہاں شاید مدرسے چلنے کو بھی نہیں تھے، وہاں اس جماعت نے جا کر کے مدرسے قائم کیے ہیں، دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے شیرانی آباد کے دیگر علماء کرام وہ خود اس شہر میں بھی خدمتیں انجام دیتے ہیں اور اپنے بچوں تک مسلک اعلیٰ حضرت بحفظ و حفاظت اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام اور بالخصوص سنی تبلیغی جماعت اور جماعت سرکار اعلیٰ حضرت رضا مصطفیٰ، اللہ رب العزت ان کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے
اور تمام طرح کی بد نظروں اور حاسدوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ سنیت کا کام ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ بہرحال میں مختصر سا ذکر مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے۔ دیکھو رحمت ہے ایک سنگل ورڈ، عالمین ہے پولولر ورڈ، وہ جمع ہے، یہ واحد ہے، پولولر ورڈ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب سے کائنات بنی ہے ہم نے سب کو در مصطفیٰ کا محتاج بنایا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے وہ ایک رحمت والا نبی پوری کائنات کے لیے کافی، ایک رحمت والا نبی پوری کائنات کے لیے کافی۔ اب رحمت ہوتی کیا ہے؟ رحمت کہتے ہیں تکلیف والے کی تکلیف کو دور کر دینا۔ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تکلیف والے کی تکلیف دور کر دینا۔ میں وہ عقائد اعلیٰ حضرت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار سے ہمیں عشق کی گھونٹی کے ساتھ پلایا گیا ہے۔ میں وہ عقیدہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تکلیف والے کی تکلیف دور کر دینا یہ رحمت کہلاتی ہے، اسے ہی رحمت کہتے ہیں۔ بھئی کسی کے سر میں چوٹ آئی، آپ نے دیکھا رے بچے کو چوٹ لگ گئی وغیرہ، یہ افسوس ہو سکتا ہے، رحمت نہیں ہو سکتی۔ رحمت کیا ہے؟ بچے کو چوٹ لگی، سر میں چوٹ لگی، آپ نے پٹی کر دی، اس کی دوا لگا دی، پٹی کر دی، یہ رحمت کہلاتی ہے۔ تکلیف والے کی تکلیف کو دور کر دینا۔ ذرا توجہ کے ساتھ میں اگر آپ میری بات سنیں گے تو شاید کہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ذرا تصور کریں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر یہاں کوئی مردہ لیٹا ہوا ہو اور میں اس مردے سے کہوں کہ بھائی صاحب مجھے ذرا پانی پلا دو، پیاس لگی ہے، کیا وہ مردہ میری سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مردہ ہے، وہ میری بات نہیں سن سکتا، وہ میری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، وہ میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، وہ مردہ ہے، وہ چلے گا پھرے گا نہیں، وہ میرے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جیسا میرا نبی اول دنیا سے سب کے لیے رحمت ہے ویسا میرا نبی آج والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نبی زندہ نہ ہو تو ہمارے لیے رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک۔ مطلب یہ کہ میرا نبی آج بھی زندہ ہے تو ہم سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین۔ اتنا کافی نہیں ہوتا ہے، زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہوتا ہے۔ سن لینا بھئی یہاں کوئی سانپ آ جائے، اب ماشاءاللہ آپ کا تو سامنا ہوتا رہتا ہے، کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، وہاں سے کوئی آدمی آواز لگائے کہ سانپ 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 سانپ، آپ اس کی مدد کے لیے کب بھاگیں گے؟ جب آپ اس کی آواز سنیں گے تب نا۔ جب سنیں گے نہیں، جب تک سنیں گے نہیں تب تک آپ اس کے لیے رحمت بنیں گے نہیں۔ مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت، ہم یہاں سے پکاریں اور وہ وہاں سے نہ سنیں تو ہمارے لیے رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت خوب عقیدہ دیا شعر کی شکل میں، فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، واہ 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 واہ، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تم نبی کی بات کرتے ہو، میرا نبی تو وہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تصحیح بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جب میں معراج کی رات جنت میں تھا تو اے بلال میں نے تیری قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے۔ ارے میرا نبی جنت میں رہ کر کے زمین پر رہنے والے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سن سکتا ہے، وہ شیرانی آباد میں رہنے والے پکارنے والے امت کی آہ بھی سن سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، نبی ہماری آہ سنتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز سننا بھی کافی نہیں ہوتا ہے، بندے میں طاقت بھی تو ہونی چاہیے۔ جب طاقت نہیں ہوگی تو پھر وہ اس تکلیف کو دور کرے گا کیوں؟ سانپ والے نے آواز آپ کو لگائی، آپ دوڑ کے گئے، میاں صاحب خود ایسے کہ چھپکلی سے ڈر جائیں، وہ کیا کسی کی مدد کرے گا؟ مطلب یہ کہ آپ اگر رحمت کرنا، کسی کے لیے رحمت بننا چاہتے ہیں تو آپ پہ اتنی طاقت ہونی چاہیے، ویسی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر ویسی طاقت نہیں تو آپ رحمت نہیں بن سکتے ہیں، ویسی طاقت۔ تو اگر ہمارے مصطفیٰ کے پاس وہ طاقت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی رحمت بنایا ہے۔
आओ ज़रा मैं बताता हूँ। रूहुल मानी में एक रिवायत नकल की गई है, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत बयान फरमाई। फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें कितनी ताकत अता फरमाई है। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं इसका अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता, लेकिन 3 मामलात ऐसे थे जहां मैंने पूरी ताकत लगाई। हुजूर ने पूछा, ए जिब्रील वो कौन कौन सी जगह है? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त उनके भाइयों ने उनको कुएं में छोड़ दिया था। अल्लाह का हुक्म है, जिब्रील जाओ, मेरा यूसुफ कुएं की तह तक पहुंचना ना पाए। हजरत जिब्रील कहते हैं उस वक्त मैं सिदरा पे था, मैंने वहां से पूरे बाजुओं का जोर लगाया, जन्नत में गया, जन्नत से जन्नती तख्ता लिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में गिरने से पहले पहले उनके नीचे तख्त लगा दिया। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं दूसरी मर्तबा का जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया जा रहा था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने वाले थे, रब ने हुक्म दिया, जिब्रील मेरा इब्राहिम छुरी चलाने को है, जिब्रील जरा देखना इस्माइल के गले को, अलैहिस्सलाम के गले को वो छुरी छू ना पाए। हजरत जिब्रील कहते हैं कि उस वक्त भी मैं सिदरा पे था, मैं सिदरा पे गया। मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊंगा कि भाई सिदरा कितनी दूर है वगैरह वगैरह, यूं समझ लो कि सूरत 14 करोड़ समथिंग कुछ लाख किलोमीटर है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूरज चौथे आसमान पे है, 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी यही होगी सारी, तो उससे भी आगे परे सिदरतुल मुंतहा है। बहरहाल मैं मौजू पे आ जाता हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मुझे लगता है कि सरकार की आमद होगी। तमामी हजरात से गुजारिश है कि रास्ता छोड़ दें, आप हजरात भीड़ भाड़ न करें, तकलीफ देना हम सुन्नियों का काम नहीं है। हजरत को तशरीफ लाने दें, आप ही के लिए आ रहे हैं। आप हजरात रुख ज़ैबा की ज़ियारत करें। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो हैं तकलीफ न दें, रास्ता खाली रखें, भीड़ भाड़ न करें। आप हजरात जो हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि हजरत आप ही के लिए तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात रास्ता खाली रखें। नौजवान हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात थोड़े पीछे होकर खड़े हो जाएं, रास्ता खाली रखें। उलमाए किराम से गुजारिश है कि रास्ता खाली रखें। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, कायदे मिल्लत सोना, कायदे मिल्लत सोना, कायदे मिल्लत सोना। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे कायदे मिल्लत, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया, जलवाए हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने मुफ्ती आजम राजस्थान जिंदाबाद। उलमाए किराम से गुजारिश है कि आप हजरात जो है, तमामी आप हजरात तशरीफ शांति रखें। बनाए बैठ रखें। जाएं, बैठ पब्लिक जाएं। से गुजारिश है आप पीछे, तशरीफ पीछे, रखें, बैठ पीछे, जाएं, पीछे। बैठ जाएं, आप लोग तशरीफ रखें। पीछे 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 आप हजरात पीछे हो जाएं, तशरीफ रखें। हजरत आप ही के लिए तशरीफ लाए हैं, आप हजरात बैठ जाएं, आप हजरात पीछे होकर बैठ जाएं। बैठे बैठ जाएं, तमामी बैठ जाएं, आप लोग तशरीफ रखें। तमामी हजरात तशरीफ रखें। अबू हुरैरा, अबू जर, बिलाल क्या क्या हैं? अबू हुरैरा, अबू जर, मुफ्ती आशिक हुसैन साहब क़िबला बरेली शरीफ से तशरीफ लाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नारा या रिसालत, रसूल अल्लाह, खतीब अहले सुन्नत, जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद अहले सुन्नत, जिंदाबाद मसलक जिंदाबाद आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद फैज़ान आला हजरत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप हजरात बैठ जाएं, तशरीफ रखें। हजरत आप ही के लिए तशरीफ लाए हैं, हजरत के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत करें। इस तरीके से न करें आप हजरात, उदम न मचाएं। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। आप हजरात बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पर। तशरीफ रखें, हजरत आप ही के लिए आए हैं, तशरीफ रखें। जी वो पीछे से फोटो खींच रहे हैं भाई साहब, 2-3 फोटो आप ले चुके हैं, आप फोटो ना लें। फोन अपने अपने बंद कर दें। आप हजरात तशरीफ रखें। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं उलमा जमात से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ रखें। उलमा हजरात बैठ जाएं पीछे। ये भाई साहब जो बड़े शौक से आप निकाल रहे हो ना ऐसे छुपा के वीडियो, ये हरकत करना बंद कर दें आप। और जितने भी लोगों के पास, सबके पास ही होगा मोबाइल, जेब में रख दीजिए इसको। आस पास में जो खड़े हैं वो जिम्मेदारी समझ के जो है ना उसके हाथ से मोबाइल ले लें, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह हमें मुस्तफा जिसके सीने में है, तवज्जो है, गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, सुन्नियों कहीं भी रगे वो मदीने में गए, कहीं भी रगे वो मदीने में गए। हुजूर अपनी महफिल में आ सकते हैं, वाह वाह। हुजूर अपनी महफिल में आ सकते हैं, सुन्नियों समझ लो ये महफिल मदीने में गए, समझ लो ये महफिल मदीने में गए। एक आवाज होकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का लिखा हुआ कलाम पढ़ता हूँ। हजरत कहते हैं मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया, यक ने जिसको यक बनाया, आबो गिल में नूर की पहली किरण, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हवा आप गए, जाने आदम जाने हवा आप है, आप गए, आप गए, आप गए, आप गए, यक ने जिसको यक बनाया आप है, आपकी खातिर बनाए दो जगह, बोलो सुभान अल्लाह। आपकी खातिर बनाए दो जगह, अपनी खातिर जो बनाया आप गए, अपनी खातिर जो बनाया आप है। आपकी तलअत को देखा जान दी, सुभान अल्लाह। आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप
آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں سبحان اللہ جانے جا میری تمنا آپ ہیں بردرت آمد گدا بغیر سلام بردرت آمد گدا بغیر سلام ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں بہت سے لوگوں کی تمنا رہ گئی کہ تاج الشریعہ کے مرید ہو جاتے ہیں، ہے نا، کاش ہو جاتے، کاش تمنا کرتے ہیں۔ ارے موقع اب بھی ہے، موقع اب بھی ہے۔ کوئی ایسا ہے جس کو دیکھو تو تاج الشریعہ یاد آتے ہیں؟ سبحان اللہ کوئی ایسا ہے جس کو تاج الشریعہ نے اپنا جانشین اپنی حیات ہی میں مقرر کر دیا؟ سبحان اللہ آپ کو کوئی دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی در ہے، ابھی تو ایک ہی در ہے، ان کا دامن تھام لو، تاج الشریعہ کا دامن آ گیا۔ سبحان اللہ قاضی القضات شاہ اسجد رضا سبحان اللہ قاضی القضات شاہ اسجد رضا نائب تاج الشریعہ آپ ہیں نائب تاج الشریعہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے حضرات سے گزارش ہے، یہاں بچے بیچ میں دب رہے ہیں، آپ حضرات محبت کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ حضرات پیچھے کھسکیں، آرام سے بیٹھیں، آپ حضرات تشریف رکھیں، 5 منٹ کے لیے پیچھے کھسک جائیں تاکہ چھوٹے بچوں پر ظلم نہیں ہو۔ چھوٹے بچے بیچ میں محبت میں ہیں، دبے جا رہے ہیں۔ امامہ شریف جو ہے آپ حضرات آگے بھیجتے رہیں، بہت لمبا چوڑا کپڑا ہے، سب کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ 5 منٹ کی ترقی رپورٹ ہے، حضرت مولانا غلام سب سے انور صاحب مصباحی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے فرمائیں گے۔ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں آپ حضرات بیٹھ جائیں، تھوڑے پیچھے کھسک جائیں، ادب یہی کہتا ہے، آپ حضرات ادب کا خیال رکھیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام علماء کرام کی، تمام سامعین حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ جس کے بینر تلے اتنا بڑا پروگرام دور دراز علاقے سے آپ حضرات تشریف لائیں، جماعت رضائے مصطفیٰ کیا کام کرتی ہے اس کا تھوڑا بہت بیورہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتوں کے صدقے طفیل، بزرگان دین و اولیاء کاملین کے تصدق آج اس بزم سعید میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ و جانشین تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری مدظ اللہ النورانی اور جانشین مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب رضوی شیخ الحدیث و صدر المدرسین جامع اسحاق کے جودھ پور، مخدوم گرامی حضرت مولانا سید مسعود الزما صاحب قادری حفیظی سجان گڑھ، مفتی اعظم باسنی حضرت مولانا مفتی ولی محمد صاحب رضوی خلیفہ حضور تاج الشریعہ و سربراہ اعلیٰ سنی تبلیغ جماعت باسنی و دیگر علماء ذوی احترام کے نورانی چہروں کی زیارت سے ہم اور آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ آج کی اس بابرکت محفل میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان کرام کا ہم تمام باشندگان شیرانی آباد تہہ دل سے استقبال و خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس میلاد پاک میں حاضر ہوئے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ شیرانی آباد کی ترقی رپورٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں جماعت اعضاء کی کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، امید ہے آپ حضرات دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں گے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ مسلک غوث و خواجہ و رضا کی عظیم ترجمان و تحریک کا نام ہے۔ قیام عمل سے آج تک بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ کئی ممالک میں اس تحریک کے بینر تلے دین و سنیت کی ان گنت خدمات عمل میں آئی ہیں۔ صوبہ راجستھان میں شدی تحریک کے وقت بندگان خدا کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے جو اقدام اٹھائے گئے وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ اس کا مختصر خاکہ پیچھے لکھے گئے جماعت رضائے مصطفیٰ بینر نامی بینر پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عظیم تحریک کی ادنا شاخ سرزمین شیرانی آباد پر آج سے تقریباً
10 साल पहले गुल इमाम अहमद रजा हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ खान साहब रजवी खलीफा हुजूर ताजुश शरिया की सरपरस्ती हजरत मौलाना उमर फारूक खान साहब अशफाकी और हजरत कारी बदरुद्दीन साहब अशरफी की सदारत में कायम हुई। इस शाख ने अपने मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की गाइडलाइन पर अमल पैरा रहते हुए काम का आगाज नूरी महफिल वगैरह से किया। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा इस वक्त 10 शोबा जात पर काम कर रही है, जिसकी तफसील मुख्तसरन आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, क़याम दफ्तर। गुज़िश्ता 2 साल पहले तक जमात के कामकाज के लिए मुस्तकिल तौर पर कोई दफ्तर नहीं था। अल्लाह के फजल करम और बुजुर्गों के फैज़ से तीसरे उर्स ताजुश शरिया के मौके पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के नए दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस पुरबहार मौके पर असर ता मगरिब कुल शरीफ की बाबरकत महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम शेरानी आबाद व मुज़ाफ़ात के आइम्मा मसाजिद की गुल पोशी व ताज पोशी कर उनकी हौसला अफजाई की गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आइम्मा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। नंबर 2, शजरकारी। गुज़िश्ता 4 सालों से उर्स ताजुश शरिया के मौके पर बारगाह मुर्शिद में अकीदतों का नजराना पेश करने की गर्ज से शेरानी आबाद के मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की जा रही है। हाल ही में हजरत के नाम से गौसिया मस्जिद नूरी मोहल्ला के पास दरख्तों का पूरा पार्क तैयार किया गया है, जिसका नाम ताजुश शरिया पार्क रखा गया है। नंबर 3, मुफ्ती आज़म हिंद लाइब्रेरी। प्रिंट मीडिया के इस दौर में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से भी मौका व महल के मुताबिक पम्फलेट्स, पोस्टर्स, स्टिकर, कैलेंडर्स, रसाइल और कुतुब की तबाअत अमल में आती है। शब बारात, शब मेराज, आशुरा मुहर्रम, ईद कुर्बा, अक़ाइद व इबादत क्विज़, रज़ाए मुस्तफ़ा क्विज़ और बिगड़ते मुआशरे की इस्लाह कैसे करें मौज़ूआत पर तहरीरी खिदमात को मिल्लत के रूबरू पेश करने की हत्तल मक़दूर कोशिश की है, जिनकी तादाद तकरीबन 6000 से ज़ायद हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारों से शाये होने वाले रसाइल व जराइद जारी करवा के गाहे बगाहे जमात की जानिब से उलमा व आइम्मा को मुताले के लिए पेश किए जाते हैं। हुजूर कायद मिल्लत की सरपरस्ती में चलने वाला आलमगीर रिसाला माहनामा सुन्नी दुनिया बरेली शरीफ और माहनामा माह तैयबा जोधपुर हर 2 रसाइल पाबंदी के साथ जमात के दफ्तर में पहुंचते हैं। मेंबरान जमात भी जिनको पढ़कर शौक पूरा करते हैं। पिछले साल उर्स रजवी के मौके पर जमात के एक रुकन आली जनाब फ़खरुद्दीन साहब रजवी ने फतवा ताजुश शरिया का मुकम्मल सेट खरीद कर जमात के लिए वक्फ किया, जिसके मुताले से उलमाए किराम अपने सीनों को मुस्तफीज़ व मुस्तनीर कर रहे हैं। नंबर 4, रिलीफ फंड। जमात का एक शोबा रिलीफ फंड का भी है, जिसमें ज़कात की रकम जमा की जाती है। मुकम्मल तहकीक व इंक्वायरी के बाद ये रकम ज़रूरतमंद और मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाती है। ये शोबा 2 साल कबल अमल में आया। अब तक आप हजरात की दुआओं से 2 लाख से ज़ायद रकम इमदाद की शक्ल में गरीबों में तकसीम की जा चुकी है। नंबर 5, क्विज़ मुकाबले। मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में हमारे बच्चों, जवानों और बुजुर्गों का दीनी तालीम हासिल करने का शौक व ज़ौक़ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दीन की बुनियादी बातों से भी नावाकिफ होते जा रहे हैं। ऐसे दौरे पुरफितन में हमारी प्यारी तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़रिए दीन की तालीम को आसान से आसान तर बनाने की कोशिश की जाती है। इस बाबत तरीक़ा ये अपनाया जाता है कि उलमा अहले सुन्नत की किताबों से सवाल व जवाब की शक्ल में हिंदी ज़बान में किताब तरतीब दी जाती है। बादहू इनाम का लालच देकर अवाम अहले सुन्नत से एडमिशन फार्म भरवाए जाते हैं। उनको तरतीब शुदा किताब पेश की जाती है, जिसको पढ़कर वो अपनी दीनी मालूमात में इजाफा करते हैं। तयशुदा तारीख में इम्तिहान लिया जाता है। फिर इम्तिहान में आला पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारों को उलमा व दानिशवरान के हाथों इनामात से नवाजा जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि दीन का वो ज़रूरी इल्म जो कई सालों तक हमारी आवाम हासिल नहीं कर पाती है, वो बहम्दिही ताला 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हासिल कर लेती है। अक़ाइद व इबादत और मुआशरे की इस्लाह के मौजू पर जमाअत की ज़ेर निगरानी शेरानी आबाद के अलावा अब तक 8 मकामात डीडवाना, खुनखुना, मकराना, पीपाड़, जसवंतगढ़, सुजानगढ़, नरेना, दूदू और नोखा, मंडी, बीकानेर वगैरह में ऐसे मुकाबले अमल में आ चुके हैं। इन मुकाबलों में तकरीबन 7000 से ज़ायद उम्मीदवार अब तक हिस्सा लेकर अपनी इल्मी तिश्नगी बुझा चुके हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी ना कभी इसका फायदा जरूर मिलेगा। इन मुकाबलों से ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बच्चों और बच्चियों में टैलेंट बहुत उम्दा है। शर्त यह है कि उन पर घर, मदरसा और स्कूल में तवज्जो दी जाए। इस शौक और जज्बे को बेदार रखने के लिए इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपकी तहरीक मुकाबला जात के जरिए उनकी ख्वाबिदा सलाहियतों को बरूकार लाने की कोशिश करेगी। नंबर 6, महफिल दुरूद व नात। मौजूदा दौर पुरफितन में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुलूब व अज़हान को मजरूह करने के लिए आए दिन कोई ना कोई सरफिरा हमारी प्यारे आका
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت مآب میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، ایسے حالات میں ہر عاشق رسول کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گستاخوں کی گستاخیوں کو ناکام ثابت کرنے کے لیے اپنے دل میں محبت رسول کی شمع کو تیز کریں اور گستاخوں کو یہ باور کروا دیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ گزشتہ 3 سالوں سے جماعت کی ایما پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک شیرانی آباد و مظفر کی تمام مسجدوں میں محفل درود و نعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حضور کی 53 سالہ مکی زندگی کی مناسبت سے 53 منٹ کے مختصر پروگراموں میں 2.5 لاکھ سے زائد مرتبہ درود و سلام پڑھ کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جاتا ہے۔ امسال آج کے پروگرام کی تیاریوں کی وجہ سے ان محافل پاک کا انعقاد نہیں ہو سکا، انشاءاللہ آنے والے بقیہ دنوں میں برکات درود و سلام حاصل کرنے کے لیے محفلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ نمبر 7 KGN گلوبل اکیڈمی دنیاوی تعلیم اس کو اسلامی ماحول میں مہیا کروانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گزشتہ سال سے جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ شیرانی آباد کے زیر اہتمام 8ویں کلاس تک انگلش و ہندی میڈیم اسکول کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ تجربہ کار اور ماہر ٹیچرز صاحبان کی نگرانی میں 170 بچے و بچیاں اس وقت دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ایک مرید عالی جناب محمد ارشاد صاحب ولد جمیل احمد رضوی میرتا والوں نے اپنی اسکول کی مانیتا کے تمام کاغذات جماعت کے لیے وقف کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی اسکول جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ شیرانی آباد کے نام وقف کرتا ہوں۔ اراکین جماعت اپنے ثواب دید کے مطابق اسکول کا سنچالن کریں۔ الحمدللہ گزشتہ 1.5 سال سے اسکول جاری و ساری ہے۔ سال گزشتہ اسکول ہماری شاخ کے ایک متحرک و فعال رکن کے گھر میں چل رہی تھی، لیکن امسال بفضل ہی تعالی غوثیہ مسجد نوری محلہ کمیٹی نے مسجد کے احاطے میں اسکول و مدرسہ کے لیے نئی بلڈنگ کا اہتمام کر دیا ہے۔ کل صبح انشاءاللہ تعالی حضور قائد ملت کے مبارک ہاتھوں سے نئی بلڈنگ کا افتتاح کیا جائے گا۔ ہم تمام اراکین ارشاد بھائی اور ارکان غوثیہ مسجد نوری محلہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری ایک بہت بڑی پریشانی کا حل فرما دیا۔ نمبر 8 مدرسہ رضائے مصطفیٰ اس سال بعد رمضان بحمدہ تعالی جماعت ہادہ کے زیر اہتمام ایک مکتب کا بھی قیام عمل میں آیا ہے، جس میں فی الوقت 80 طلبہ و طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9 قیام شاخ اس شعبہ کے ذریعے دین و سنیت و مسلک اعلیٰ حضرت کے کاموں کو دور دراز علاقوں میں پہنچانے کے لیے شاخہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ 8 ماہ قبل پاس کی بستی کھنکھنا میں حضور سربراہ اعلیٰ سنی تبلیغ جماعت و صدر جماعت رضائے مصطفیٰ حضرت قاری بدر الدین صاحب کی قیادت میں جماعت کا پورا ڈیلیگیشن حاضر ہوا۔ وہاں کے بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ میٹنگ کر ان کی ذہن سازی کی گئی کہ آج کے اس پرآشوب ماحول میں بد مذہبوں سے اپنے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور وہ پلیٹ فارم ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کی شاخ کا قیام۔ الحمدللہ وہاں کے نوجوان ہماری آواز پر لبے کہتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے اور شاخ کا قیام عمل میں آیا۔ کھنکھنا کی شاخ حضرت مولانا شمس الدین صاحب فیضانی کی قیادت اور رہنمائی میں بہترین کام کر رہی ہے۔ حضور قائد ملت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اہل بستی کے حق میں خصوصی دعا فرمائیں۔ نمبر 10 تبلیغی دورے جماعت ہادہ شیرانی آباد کے علاوہ قرب و جوار کی بستیوں میں بھی دینی تبلیغی و اصلاحی دورے اپنے معاونین اور مخلصین کے ساتھ وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے۔ وہاں کی بھولی بھالی عوام کو عقائد اہل سنت پر قائم رکھنے کے لیے کبھی جمعہ کی نماز میں کبھی دوسری نمازوں میں اصلاحی خطابات و پروگرامات کیے جاتے ہیں۔ سنی تبلیغی جماعت شیرانی آباد کی سرپرستی اور ہمدرد قوم و ملت حضرت قاری بدر الدین صاحب اشرفی کی صدارت میں اس وقت جماعت رضائے مصطفیٰ شب و روز ترقی کی جانب رواں دواں ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ سب کو ایسی جماعتوں کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से कबल मेरे हाथ में ये 2 किताबें दी गई, जिसमें से एक का नाम तनवीरुल अहादीस है, सुभान अल्लाह, जिसको हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ ख़ान रज़वी साहब सरबराह आला सुन्नी तबलीगी जमात शेरानी आबाद ने तालीफ़ फरमाया है। सुभान अल्लाह। किताब बंद दी गई है, इसलिए अंदर के मज़ामीन का पता नहीं है, लेकिन नाम से पता चल रहा है कि इसमें अहादीस करीमा का बेहतरीन इंतखाब किया गया होगा और उसकी कुछ तशरीहात बयान कर दी गई होगी, जो आप लोगों के लिए निहायत ही मुफीद होगी। दूसरी किताब उश्र व ज़कात, जिसको हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद अली साहब मिसबाही ने तरतीब दिया, हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ साहब रज़वी की फरमाइश पर, और हिंदी तरतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर मिसबाही साहब उस्ताद मदरसा निज़ामुल उलूम रज़विया शेरानी आबाद, इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें उश्र और ज़कात के मसाइल होंगे। मैं इन दोनों किताबों का रस्म इजरा हुजूर कायद मिल्लत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुक़द्दस हाथों से करवाने जा रहा हूँ। हज़रत जिसको पेश फरमाएँ। ले लो सईद साहब, ले लो। अब तो पढ़ने का टाइम रहा नहीं। ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अहादीस मुबारका का बेहतरीन मजमुआ है। ठीक, एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की नातिया शायरी तो सारी की सारी तकरीबन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ करीमा अहवाल करीमा के लिए वक्फ़ थी। उन बेशुमार मदायह में से एक नाते पाक, जिसमें आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के मर्तबे को ख़ास तौर से बहुत ही आसान अल्फाज में बयान फरमाया है। फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। इस नाते पाक में आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने यह बयान फरमाया है कि कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से अच्छा हो ही नहीं सकता। कोई कितना ही आला हो, लेकिन सरकार से ज्यादा आला कोई नहीं हो सकता। कोई कितना ही ऊंचे मर्तबे का हो, लेकिन सरकार से ज्यादा ऊंचे मर्तबे वाला कोई नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को बेशुमार औसाफ से मुज़य्यन फरमाया। उन बेशुमार औसाफ में से कुछ औसाफ ऐसे कि उनको खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सराहत के साथ बयान फरमाया, और बहुत सारे औसाफ ऐसे कि उनको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवाया। ये औसाफ ज़ैद व अम्र की तरह सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन नामों का, इन औसाफ का पूरा माना पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के अंदर वदीअत फरमाया। पूरे औसाफ से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहले मुज़य्यन फरमाया, फिर उसके बाद इन नामों से, इन औसाफ से मुत्तसिफ फरमाया। इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें सारी जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। तो ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नाम के रहीम नहीं थे, बल्कि सरकार के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत भरपूर वदीयत फरमाई थी। उस रहमत के मज़ाहिर, उस रहमत के वाक़यात इतने हैं कि कलम टूट चुके हैं, लेकिन वो वाक़यात लिखने खत्म नहीं हुए हैं। वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रऊफुर रहीम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के लिए रऊफ और रहीम है। तो पहले राफत और रहमत सरकार के अंदर वदीयत फरमाई, फिर सरकार को रऊफ और रहीम फरमाया। और इस तरह फरमाया शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। तो पहले सब चीजों को देखने की कुव्वत अता फरमाई, सब जगह हाजिर रहने की कुव्वत अता फरमाई, फिर उसके बाद फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हमने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा। व मुबश्शिरन, और खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। व नज़ीरा, और डराने वाला बनाया। इस तरीके से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबीयीन फरमाया। तो सारे अंबियाए किराम के बाद आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह फरमाया, रिसालत से मुत्तसिफ फरमाया, नबी फरमाया, नबूवत से सरफराज फरमाया, और बहुत सारे औसाफ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतने बेहतरीन अता फरमाए कि खुद ही उनकी कसम याद फरमाई। सरकार की हयात मुबारका अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतनी अहमियत रखती है, इतना मर्तबा रखती है कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार की हयात मुबारका की कसम याद फरमाता है। इरशाद फरमाता है लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, के महबूब तुम्हारी हयात मुबारका की कसम, बेशक वो जरूर अपने नशे में भटक रहे हैं।
चेहरे मुबारक ऐसा अता फरमाया कि कसम याद फरमाई, इरशाद फरमाया वद्दुहा, ए महबूब तुम्हारे चेहरे पुर नूर की कसम। जुल्फे मुबारक ऐसी अता फरमाई, इतनी अजीम शान जुल्फे मुबारक अता फरमाई कि इरशाद फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, ए महबूब तुम्हारी उस जुल्फे मुबारक की कसम, जब वो इस खूबसूरत चेहरे पर अपना परतव डालती है, जब वो आपके जुल्फे मुबारक आपके चेहरे मुबारक पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि रात ने दिन को अपना डेरा डाल दिया है। रात के बाद, ये दिन के बाद अब रात नमूदार हो रही है। और शहर मुबारक ऐसा अता फरमाया कि कसम याद फरमाए ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब इस शहर पाक की कसम, इस हाल में कि तुम इसमें तशरीफ फरमा हो। तो उस शहर मुबारक में सरकार की तशरीफ आवरी अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आई, और वो अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में, अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत में ऐसी मुहतम बिशान हो गई कि उस तशरीफ आवरी की वजह से शहर मक्का की कसम याद फरमा। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, हालांकि सब चीजें अल्लाह की तब अता फरमाई हुई है, लेकिन इतना मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनका है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उनकी कसम याद फरमा रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक से जो अक़वाल और इरशाद निकल रहे हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना अजीम शान मकाम और मर्तबा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी कसम याद फरमा रहा है कि वक़ीलिही या रब्बी इन्नहुम इन्न हाउलाई ला युमिनून, कि मेरे महबूब के उस इरशाद की कसम कि जब उन्होंने ये फरमाया कि परवरदिगार ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सिफात और ऐसे औसाफ और ऐसी चीजें अता फरमाई हैं कि उन चीजों का मर्तबा खुद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना बुलंद हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कसमें याद फरमाई है सर। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उन औसाफ को कहलवाया गया, और साथ ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन औसाफ को फरमाया तो साथ ही फरमाया वला फख्रा, कि मैं ये औसाफ जो बता रहा हूं ये फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं। आदमी अपनी तारीफ करता है या तो फख्र के तौर पर कहता है या किसी और की वजह से कहता है, दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए करता है। अभी अगर यहां पर कोई खुदा न खास्ता बेहोश हो जाए तो कोई साहब आ जाएगा, वो कहेगा हटो हटो मैं डॉक्टर हूं, तो उसने जो अपने आप को डॉक्टर बताया तो जाहिर सी बात है उस पेशेंट को फायदा पहुंचाने के लिए बताया, न कि अपने फख्र और गुरूर को बताने के लिए बताया। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने औसाफ बयान फरमाए तो इरशाद फरमाया वला फख्र, कि मैं ये चीजें फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं। इरशाद फरमाया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक, कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं और वो ऐसे ही हैं। मूसा नजीउल्लाह व हुवा कज़ालिक, हजरत मूसा अल्लाह के नजी हैं और वो ऐसे ही हैं। व ईसा रूहुल्लाह व हुवा कज़ालिक, हजरत ईसा रूहुल्लाह हैं और वो ऐसे ही हैं। व आदम इस्तफ़ाहुल्लाह व हुवा कज़ालिक, हजरत आदम अल्लाह के चुनीदा हैं और वो ऐसे ही हैं। अला व अना हबीबुल्लाह, कि लोगों सुनो मैं अल्लाह का हबीब हूं, वला फख्रा, और ये मैं फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं वाक़ई में हकीकत में अल्लाह का हबीब हूं, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को फायदा पहुंचाने से कह रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामह, और मैं क़यामत के दिन लिवाउल हम्द को उठाए हुए हूंगा। तहतहु आदम फमन दूनहु, वो लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा
उस दिन हजरत आदम और उनके बाद जितने आए हैं सब के सब उस लिवाउल हम्द के नीचे आएंगे, और अव्वलीन और आखिरीन उस लिवाउल हम्द के नीचे आकर के मेरी तारीफ कर रहे होंगे। और वला फख्र, ये मैं फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं बल्कि हकीकत ही यही है। वाना अव्वलु शाफीन व अव्वलु मुशफ़्फ़ीन यौमल क़ियामा, और सुनो, कयामत के दिन सबसे पहले शफाअत मैं ही करूंगा और सबसे पहले मेरी ही शफाअत कबूल की जाएगी। वला फख्र, ये भी मैं फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं बल्कि ये भी हकीकत में कह रहा हूं। वाना अव्वलु मन युहर्रिकु हलक़ल जन्नह, और मैं सबसे पहला शख्स हूं जो जन्नत का हल्का हिलाएगा, जन्नत के दायरे को हिलाएगा, दरवाजे को हिलाएगा। फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा, तो अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुलवा देगा और मुझे उसमें दाखिल फरमा देगा। व मई फुकराउल मोमिनीन, मेरे साथ मोमिनीन फुकरा होंगे। वला फख्र, इसमें भी ये मैं फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं। वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाह वला फख्र, और मैं अल्लाह की बारगाह में अव्वलीन और आखिरीन में सबसे ज्यादा इज्जत और करामत वाला हूं। वला फख्र, यह बात भी मैं फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार जब फख्र के तौर पर यह बातें इरशाद नहीं फरमा रहे हैं तो फिर क्यों फरमा रहे हैं? कहते हैं कि सरकार पर वाजिब था कि सरकार अपने इन औसाफ का जिक्र फरमाते, और ये उन्हें अल्लाह की जानिब से हुक्म था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार के कुछ औसाफ खुद कुरान पाक में सराहत के साथ बयान फरमाए और कुछ अपने महबूब की जुबान से कहलवाए, और इन दोनों के कहलवाने में कोई फर्क नहीं था क्योंकि सरकार की जुबान भी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, वो सरकार का फरमाना भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील में था। अल्लाह के हुक्म से सरकार ने अपने वो औसाफ बयान फरमाए, और क्यों फरमाए? सुभान अल्लाह, ताकि कयामत के दिन फरमाते हैं कि जिस पर अल्लाह की इनायत हो, सरकार का करम हो, तो कयामत के दिन उसको यह हदीस पाक याद रहेगी कि सरकार ही शफाअत फरमाने वाले हैं सबसे पहले। उसको यह हदीस पाक याद रहेगी कि सबसे पहले सरकार ही की शफाअत कबूल की जाएगी। तो कयामत के दिन जब उसको अल्लाह की इनायत से, सरकार के करम से यह हदीस पाक याद रहेगी तो वो मखलूक के साथ हजरत आदम की बारगाह में नहीं भटकेगा, हजरत खलील के पास नहीं जाएगा, हजरत मूसा और हजरत ईसा के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो बेखौफ होकर के लोगों का इधर उधर भटकना देख रहा होगा, क्योंकि उसको सरकार की यह हदीस जहन में होगी उस वक्त भी कि सरकार सबसे पहले शफाअत फरमाएंगे। इसलिए उनको यकीन होगा कि हजरत आदम के पास जाएंगे वो भी मना करेंगे, हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे वो भी मना करेंगे, हजरत मूसा के पास, हजरत ईसा के पास जाएंगे वो भी मना करेंगे। उन सबको अपनी अपनी फिक्र भी लगी होगी, लेकिन सरकार का मर्तबा उस दिन ऐसा होगा कि सरकार की शान होगी। वो सारे अंबियाए किराम तो अपने वो सहवन जो उनसे खताएं हुई थी जिनका कुरान पाक में जिक्र है, उन खताए इज्तिहादी को याद कर रहे होंगे, हालांकि उनकी वो तौबा भी कर चुके हैं और अल्लाह की बारगाह में तौबा मकबूल भी हो चुकी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सराहतन उन तौबा को मकबूल होने की खबर उनको नहीं दी गई है। इस वजह से उनके जहन से अपनी वो चीज महव नहीं हुई होगी। हजरत इब्राहिम की तरफ वो तीन जो बज़ाहिर झूठ लगते हैं वो तीन बातें मंसूब होंगी, वो उन्हीं को याद कर रहे होंगे कि अरे मुझे तो खुद खतरा है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे उन चीजों पर पकड़ न फरमा दे। हजरत आदम फरमाएंगे कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला पकड़ न फरमा दे। हजरत मूसा भी याद करेंगे कि अरे मैंने जो
قتل کیا تھا جس کا مجھے بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے ہاتھ پڑتے ہی وہ بنی اسرائیل، وہ قبطی جو قتل ہوا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے پکڑ نہ فرمائے۔ حضرت عیسیٰ بھی یاد کر رہے ہوں گے، یہ سارے اپنی ان باتوں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اگر بے خوف ہوگی کوئی ذات تو وہ وہی ذات ہوگی جن کو اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ محبوب تمہارے اور گناہوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ حائل فرمایا ہے، نہ تم سے گناہ سرزد ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ تو سرکار کو اپنا کوئی بھی قصور یا کسی بھی قسم کی خطا اجتہادی یاد ہی نہیں ہوگی۔ ان کو اگر اس وقت یاد ہوگا تو وہ یہ کہ اپنی امت کو اس سختی سے نجات کیسے دلانا ہے، ان کو صرف اور صرف اس وقت یہی چیز یاد ہوگی، یہی چیز ان کو اس وقت فکر مند کر رہی ہوگی۔ اور وہ لوگ جن کو یہ حدیث پاک یاد رہے گی کہ انا اول شافین و انا اول مشفعین، کہ سب سے پہلے شفاعت میں ہی فرماؤں گا، وہ جانتے ہوں گے کہ حضرت آدم کے پاس جانے کا فائدہ نہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ حضرت خلیل کے پاس جانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو شفاعت ہمارے سرکار فرمائیں گے، اس وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، وہ بے خوف ہوں گے۔ اور انہی کے بارے میں شاید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے اولیاء اس دن بے خوف ہوں گے، بے غم ہوں گے، کیونکہ اللہ کی عنایت سے انہیں سرکار کی یہ حدیث پاک ذہن میں ہوگی، سرکار کی یہ حدیث پاک یاد ہوگی، اس وجہ سے وہ پر سکون ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے کہ سرکار ہماری شفاعت فرمائیں گے، سرکار کی شفاعت قبول کی جائے گی سب۔ تو اس لیے سرکار سے ان اوصاف کا اظہار فرمانے کو کہا گیا۔ تو سرکار رحمت للعالمین ہیں، اس صفت کا اظہار ہمارے سامنے کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی زبانی عرض کریں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، کیونکہ اللہ نے ان کو کریم بنایا۔ تو کریم وہی ہے کہ جس کے کرم سے سوال کیا جائے، جس سے اس کا کرم مانگا جائے، رحیم وہی ہے کہ جس سے رحم مانگی جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات کا اظہار اس لیے کرنے کو فرمایا، اے محبوب اپنی امتیوں سے کہہ دو تاکہ وہ امت ان صفات کو سن کر کے مطمئن ہو جائے، پرسکون ہو جائے، ادھر ادھر نہ بھٹکے، ادھر ادھر نہ پھرے، بلکہ ان کو بھروسہ تمہاری رحمت پر ہو، تمہارے کرم پر ہو، تمہاری ساری چیزوں پر ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو ان اوصاف سے متصف فرمایا۔ اور ادھر ان اوصاف سے متصف کر کے عالم میں کس لیے بھیجا، حکمت کیا تھی؟ تو ابن عساکر نے ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے کہ لقد خلقت الدنیا واہلها، کہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں ایک ہی حکمت نہیں ہوتی۔ اگر قرآن پاک یا احادیث کریمہ میں کسی حکمت کو بیان کر بھی دیا گیا، روزے کی حکمت بیان کی گئی کہ لعلکم تتقون، کہ اس سے پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ صرف وہی ایک حکمت ہے، بلکہ اللہ کے کاموں میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس دنیا والوں کے پیدا کرنے میں ایک حکمت قرآن پاک نے بتائی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت اپنی عبادت بتائی۔ تو اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث قدسی پر ہے کہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، کہ محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمِنْزِلَتَكَ عِنْدِي، تاکہ میں انہیں بتا دوں کہ میری بارگاہ میں تیری کرامت، تیری بزرگی، تیری عظمت، تیری قدر و منزلت کیسی ہے۔ میں نے دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں ان دنیا والوں کو یہ تیری قدر و منزلت میری بارگاہ میں جو ہے یہ قدر و منزلت دکھا دوں کہ تیرا میری بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔
ایسا مقام اور مرتبہ کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے بہرہ فرمائے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگ ایسے بیٹھے رہیں، کپڑا بھی آپ لوگوں کو مل چکا ہے، جس تک پہنچ گیا ہے وہ پکڑتے رہیں، اور جس تک نہیں پہنچا ہے وہ سامنے والے کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، اور حضرت جو کلمات پڑھوائیں گے ان کلمات کو آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر دہرائیں۔ عورتیں بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ان کلمات کو دہرا دیں، سب مرید ہو جائیں گے۔ سب سورہ فاتحہ پڑھ لیں الحمد شریف، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، نہ اسٹیج پر نہ نیچے، ابھی بیٹھ جائیں۔ اگر کسی کے پاس میں کپڑا نہیں پہنچ رہا ہے تو پاس والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں۔ کسی کے پاس میں کپڑا نہیں پہنچا ہے تو اپنے پاس والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں۔ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے، بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی الہی۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے، غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انتظام فرما،
रोजी का इंतज़ाम फरमा। मुसलमानों के जायज़ कारोबार में मौला ताला तरक्की अता फरमा। आमीन। रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन। वसअत अता फरमा, कुशादगी अता फरमा। आमीन। जो बे औलाद हैं मौला ताला उनको शिफाए, बे औलाद हैं उन सबको औलाद साले अता फरमा और हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। हम सबको इस दीन पर कायम रख, मसलक अहले सुन्नत पर कायम रख और उसी पर हमारा हश्र फरमा। और मजहबों से उनके फितनों से हम सब की हिफाजत फरमा और दुश्मनान इस्लाम को खायब व खासिर फरमा। इस्लाम का बोल बाला फरमा, अहले इस्लाम का बोल बाला फरमा और महफिल मीलाद में हाजिर हैं मौला ताला इस महफिल का जिन लोगों ने भी एहतमाम किया है, जिस तौर से भी ताउन किया है, उनको दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। अभी आपने जमात रज़ा मुस्तफ़ा राजस्थान में जो नुमाया काम अंजाम दे रही है उसको सुना। अल्लाह तबारक व तआला जमात रज़ा मुस्तफ़ा को और उसको खूब तरक्की अता फरमा और उसके अरकान जो लोग जो खिदमत कर रहे हैं मौला ताला उसको कबूल फरमा और उन सब की भी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरिल खल्क़ि रशी वाली वसाबी अजमईन बिरहमतिका। सुन्नी तबलीगी जमात और जो भी सुन्नियों की जमात और मदारिस हैं मौला ताला उनको खूब तरक्की अता फरमा और इस इस्लाम का मजबूत किला बना, मसलक आला हजरत का निगहबान व पासबान बना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे कलाम तो नहीं है। क्या पढ़ूं? दुरूसी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। तर्ज बताओ। निशात जिंदगी वजह निशात जिंदगी राहत जान तुम्ही तो हो, रूह रवान जिंदगी जाने जहां तुम्ही तो हो। वजह निशात जिंदगी जाने जहां तुम्ही तो हो, रूह रवान जिंदगी जाने जहां तुम्ही तो हो। तुम जो न थे तो कुछ न था, तुम जो न हो तो कुछ न हो, जाने जहां तुम्ही तो हो, जाने जीना तुम्ही तो हो। ताज वकार खाकिया नाज़िश अर्शिया, फख्रे ज़मीन आसमां
फखरे ज़मा तुम्ही तो हो, तुम्ही तो हो। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे करूं बयान गम, कौन सुने फ़ुगान गम। ताजुश्शरिया ने यूं फरमाया और आला ने यूं फरमाया, मोमिन हो मोमिनों पर रऊफ और रहीम हो, सुभान अल्लाह। साइल हो साइलों पर खुशी ला नहर की है। सुभान अल्लाह। साइला वाह 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 वाह। अपनी बारगाह के साइल को झिड़को मत। ये मशीयत इलाही है कि जिसको जो चाहिए, दुनिया की हुकूमत चाहिए और कुछ चाहिए कि इसको जो मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, आशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। वाह वाह। किससे करूं बयान गम, कौन सुने फुगान गम। पाऊं कहाँ अमान गम, अमनो अमान तुम्ही तो हो। वाह वाह वाह। पाऊं कहाँ अमान गम, अमनो अमान तुम्ही तो हो। वाह वाह। तुम हो चराग जिंदगी, तुम हो जहां की रोशनी, तुम हो चराग जिंदगी, तुम हो जहां की रोशनी। महरो महो नुजूम में जलवा को ना तुम्ही तो हो। तुम्ही तो हो। वाह। तुमसे जहान रंग बू, तुम हो चमन की आरज़ू। तुमसे जहान रंग बू, तुम हो चमन की आबरू। जान बहार गुलसिता, सर्वे चमा तुम्ही तो हो। वाह वाह। तुम हो क़िवाम जिंदगी, तुमसे है जिंदगी बनी। वाह वाह। है जिंदगी रूहे रवा तुम्ही तो हो। असले शजर में हो तुम्ही, नखलो समर में हो तुम्ही। असले शजर में हो तुम्ही, नखलो समर में हो तुम्ही। इनमें आया तुम्ही तो हो, इनमें नुमा तुम्ही तो हो। तुम हो नमूद अव्वली, शम्ए अबद भी हो तुम्ही। तुम हो नमूद अव्वली, शम्ए अबद भी हो तुम्ही। शाहे ज़मन यहाँ वहाँ, सिक्का निशान तुम्ही। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। अख्तर की है मजाल क्या, महशर में सब दम बखुद। आपने सुना भी, कुछ लोगों को वो हदीस याद रहेगी, वो कुछ ही होंगे, लेकिन है क्या। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए किराम को मबूस किया। जो मबूस किया तो पहले वादा लिया कि तुम अगर वो जमाना पाओ जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो, वो आए
मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, तो फिर तुम उनके साथ उन पर ईमान जरूर लाना और उनकी जरूर मदद करना। वाह 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 वाह। ये महफिल मीलाद है, बेशक ये वो महफिल मीलाद है जिसमें सुनने वाले अंबिया इकराम हैं और बयान फरमाने वाला अल्लाह तबारक व तआला। सुभान अल्लाह। वाह वाह। और अंबिया इकराम तो मासूम हैं। इरशाद हुआ फमन तवल्ला बादा ज़ालिक, उसके बाद जो फिर जाए फौलाइका हुमुल फासिकून, वही जालिमों में से हैं। तो वो कौन हैं? आज भी है। उनकी उम्मतों से ये खिताब था। तो जो फिर जाए, आज भी मिलाद मनाने से चिढ़ते हैं, उन्हें जलन होती है, लेकिन जो जानते हैं और जो सही में जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो याद मनाते हैं और आला हज़रत की जुबान में यूं कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। तो उस दिन मैदान महशर में जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उस दिन जहन्नम जो है वो आएगा और 70,000 बागों में उसे बांधा होगा और 70,000 हल्के होंगे और हर हल्के में 70,000 फरिश्ते होंगे और उसे रोकेंगे। वो जोश में बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। अंबिया इकराम भी देखेंगे, नफसी नफसी का आलम होगा और कहेंगे कि हमें आज अपनी ही फिक्र है। रोकने की कोशिश करेंगे, रुकेगा नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, उम्मती उम्मती, अपनी उम्मत की फिक्र, यहां भी फिक्र, वहां भी फिक्र फरमाएंगे और फरमाएंगे जहन्नम से लौट जा जलील होकर अपनी जगह। जहन्नम अर्ज करेगी कि आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, या मोहम्मद आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, आप मेरे ऊपर हराम हैं। निदा होगी, वस्माई वाती लहू, सुन और उनकी इताअत कर, जो कहते हैं वैसा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म देंगे लौट जा, वहां सर्द भर के लौट जाएगी। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं कि उस दिन, ये हदीस जो है आज सबको याद है, लेकिन उस दिन सबको भुला दी जाएगी, याद नहीं होगी। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बेनी। ये बेखबरी, किसकी बेखबरी? खल्क की बेखबरी। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह। और इसी मजमून को ताजुश शरिया यूं बयान फरमाते हैं, वाह वाह। अख्तर की है मजाल क्या महशर में सब है दम बखुद, अख्तर की है मजाल क्या महशर में सब है दम बखुद, सबकी नजर तुम्ही सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। ज़बान तुम्ही हो, वजह निशात जिंदगी, राहते जा तुम्ही तो हो। सुभान अल्लाह। गुनाहगारों का रोजे महशर शफीए खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। आप हजरात खड़े रहें शांति से, भीड़ भाड़ ना करें मेरे भाई, शांति बनाए रखें। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में
ہدایت پہ کو سلام شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام شہری جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام خواجہ ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا اے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ نورا من نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ خیر خلق اللہ وعلا علیکہ وصحبکہ سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.